प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम व्याकरण और रचना का ही आगे भाग करने जा रहे हैं। फिर भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जो जो टॉपिक हो चुके हैं, ताकि आप अपने टॉपिक समय से कंप्लीट कर लें। जैसे लिपि बोध हमने किया, भाषा ते पंजाबी भाषा, ਧੁਨੀ बोध, अनडिठे पैरे ਦਾ ਅਭਿਆਸ भी कर लिया। बिने पत्तर 'ਚ भी कुछ पत्तर ਆਪਾਂ कर चुके हैं। पत्तर रचना विच दो पत्तर कर चुके हाँ, बहुअर्थक शब्द कर चुके हाँ, समानार्थक शब्द ते विरोधी शब्द आप कर चुके हाँ। अज का जो साडा पॉइंट है वो है लेख रचना। लेख रचना विच कोई निश्चित सिलेबस नहीं है, क्योंकि ये रचना के आधार पर है। सानू अपने जो लिखण कौशल है उस दे आधार पर सानू इन्हां लेखां की रचना करनी हुंदी है। अपने सिलेबस विच जो है 3 मुख पॉइंटां के आधार पर लेख रचना करने वास्ते दस्सिया गया है। इस विच आधुनिक विषय, चलंत मसले ते शख्सियतां। आधुनिक विषय मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, विज्ञान के जो लाभ है या अजकल दी जो काढां हैं, इस संबंधी जो गल्लां हन वो आधुनिक विषय नाल संबंधित है। और चलंत मसले जो है वो करंट अफेयर्स जो भी चल रहा है, जिवें करोना महामारी चल रही है, और चीन ते हिंदुस्तान की जो आपस जो है तनातनी चल रही है, वो इस संबंधी जो चलंत मसले होर भी है उन्हां ते आपां लेख आपां नूं पुछया जा सकता है। शख्सियतां दा मतलब कोई महापुरुष है, देश भगत हैं, उन्हां बारे जो है वो लेख रचना पुछी जा सकती है। तो आपां मुख्य तौर पर जो है कुछ लेख मैं आप जी लिए चुने हैं। उन्हां विचों एक गुरु नानक देव जी, जिवें शख्सियतां विच आपां अगर लेख रचना की गल करिए तो गुरु नानक देव जी, शहीद भगत सिंह, ये आपां शख्सियतां के आधार पर कह सकते हाँ। विद्यार्थी ਅਤੇ अनुशासन, ये भी जो है अज दे जो है मसलियां विच है। महंगाई जो है वो भी अज दे मसलियां विच है। करोना महामारी भी अज दे मसलियां विच है। तो एक विद्यार्थी ਅਤੇ नशे जो है वो इस विच नहीं लिखा गया। विद्यार्थी ਅਤੇ नशे भी जो है वो चलंत मसलियां विच आपां नूं करने हैं। तो अज आपां श्री गुरु नानक देव जी का लेख शुरू करन जा रहे हाँ। आप जी नूं कितों भी लेख मिलता है, इस तो भी वधिया तो आप जी ने लिख लेना है, लेकिन मैं इस विच थोड़ा समझा के ये लेख तुहानूं दस रहा हाँ। इस तरह अगे जो लेख भेजे जाएंगे उसकी सिर्फ PDF भेजी जाएगी, वीडियो नहीं भेजी जाएगी। अगे आपां हुण शुरू करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी। लेख श्री गुरु नानक देव जी। लेख रचना जो भी आपां करनी है, किसी भी विषय ते लेख रचना करनी है, तो उस विच पॉइंटां नूं आपां बहुत महत्व देना है, ते पॉइंट वाइज ही उस लेख नूं लिखना है। शख्सियतां दा होवे, चाहे चलंत मसले होण, चाहे आधुनिक विषय होण। तो अज आपां श्री गुरु नानक देव जी का लेख शुरू कर रहे हाँ। पॉइंट वाइज इन्हूं थोड़ा समझना तो सुनना है। आप जी ने इस जगह तो स्क्रीन शॉट लैके इस लेख नूं कंप्लीट कर लेना है। श्री गुरु नानक देव जी सिखां दे पहले गुरु। पहलियां लाइनां जो भाई गुरदास जी दियां आपां पढ़दे हां लिखियां होईयां हन। सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध, जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। भाव जब श्री गुरु नानक देव जी का जन्म होया तो मिटी धुंध, जग चानण होआ। धुंध मिटन तो की मतलब है? भाव अज्ञानता जब हनेरा सी, लोग जो अज्ञानता विच पए होए सन, अंधविश्वास पए होए सन, उन्हां नूं ज्ञान रूपी जो चानण मिलिया गुरु साहब के उपदेश तो। होर उदाहरण दिता है, जिस तरह ज्यों कर सूरज निकलिया
ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਵੀ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਜਨਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ, ਸਾਧੂ, ਸੰਤਾਂ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਆਪ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਇੰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ। ਜਦ ਆਪ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਸਤੇ ਗੋਪਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਪੰਧ ਦੇ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਪੰਧ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਜੋ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਸੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਇੰਨੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਚਪਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਇਕਮਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਭਾਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਜਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਾਂਭਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਖੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਇਸ ਪੇਜ ਦਾ ਵੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਕੀ ਸੱਚ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ। ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਤਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਲਣ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 70 13 13 ਤੇ ਅਟਕ ਗਏ। 13 13 ਭਾਵ ਜੋ ਕੁਛ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੋਲੇ ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨ ਤੋਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 13 13 ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਈਂ ਨਦੀ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਵੇਈਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਵੇਈਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਅਲੋਪ ਰਹੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਲੋਪ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ? ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਭ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਬਾਲਕ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਔਲਾਦ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ, ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਸਥ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੇ ਫਿਰ ਹਾਹਾ, ਗ੍ਰਸਥੀ ਜੀਵਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੇਈਂ ਨਦੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਭਾਵ ਯਾਤਰਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ, ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 4 ਲੰਮੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼, ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਏ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਸੀ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼, ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਡੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਾਪੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਜੋ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਉੱਪਰੋਂ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੱਕਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸਨ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਕੰਨੀ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤਰਫ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਕੜ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੱਕਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਪੈਰ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੱਕਾ ਉਸ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਗ ਆਸਾ, ਪੱਟੀ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਬਾਰਾਮਾ, ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸੋਲੇ, ਪਹਿਰੜੇ ਤੇ ਅਲਾਉਣੀਆਂ ਆਦਿ ਹਨ। ਆਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਰਾਕਾਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਤੇ ਅਜੂਨੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਜੋ ਕਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਅਕਾਲ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਏ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ, ਜੋ ਜੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਗ੍ਰਸਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਭਾਵ ਯਾਦ ਕਰ। ਫੋਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਭਾਵ ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਜਨੇਊ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬੜੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸੀ। ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ ਦੋਏ ਛਪ ਖੜੋਏ ਭਾਵ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਛੁਪ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਝੂਠੇ ਸਨ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਆਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ, ਭਾਵ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਠੀ तौहीद की आवाज़ एक पंजाब से, यानी एक बुलंद आवाज़ जो है वो पंजाब तो उठी कि हिंद को एक मर्दे कामिल ने जगाया। मर्दे कामिल गुरु साहब नूं कह के बयान किया गया है। खाब से जो दुनिया सुत्ती पई सी, जो है अंधकार दी नींद सुत्ती सी, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਡਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸੈਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਰੋਣ ਕੁਰਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਾਵ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਕਾਵ ਸ਼ੈਲੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੰਯਮਮਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੰਯਮ, ਧੀਰਜ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਸੰਯਮਮਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਅਗਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਰੂਪ ਪੱਖੋਂ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਨ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ
ਆਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। 5 ਸਤੰਬਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਤੰਬਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਹੀ 1539 ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਸਤੰਬਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਰਚਨ 'ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਵੀ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਤਸਵੀਰ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਜੋ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਯਾਨੀ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਜਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਲੇਖ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ PDF ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।